It is written, whatever he does, he prosper. Whatever you desire, your desire will grant it to you. Amen. You are not controlled by the seasons. I am controlled by the word. I am the result of the word. I am a reflection of the word. I don't know what obstacles are in front of you. It's going to work like a springboard for you. It's going to be a stepping stone for you. Get into another level. Getting into another level. Getting into another level. I challenge you. From today, you will see a change, a new grace all over your life. A new level of grace. You are getting into another level now. Wherever you go, you see the miracle. I am so excited because God given me a wonderful sermon for this afternoon. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. Listen to me. എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ The rest of your life you have to remember and keep today's message. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം, ബാക്കിയുള്ള ജീവിതകാലം മൊത്തം ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Say to your neighbor, keep this message in your heart rest of your life. നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതത്തിൽ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. Write down some major points and keep it in your heart. It will deliver you, change you and promote you. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും, നിങ്ങളെ അടുത്തൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ. Say to your neighbor, don't allow anyone to deceive you. നിങ്ങളെ ആരും വഞ്ചിക്കരുത്. Maybe some sermons, some rituals, some religious patterns don't allow to deceive you. നിങ്ങളെ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ, ചില മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ. When I was begin my ministry and when I begin my Christian life, I never think about an extraordinary life. ഞാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അസാധാരണമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. 1 week before, while I was talking to Priyandi, Priya sister spoke to me. She asked her mother, what is extraordinary life? ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പ്രിയ സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ സിസ്റ്റർ പറയാനിടയായി. പ്രിയ സിസ്റ്റർ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അസാധാരണമായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? She replied like this. ആ അമ്മ ഇങ്ങനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു. You have to go to church every week. നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും സഭയിൽ read the Bible regularly. എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കണം. Pray regularly. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. That is a extraordinary Christian life. അതാണ് അസാധാരണമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. When she replied to me like that, I think maybe one point of view is extraordinary life. പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, അസാധാരണമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. Because some Christians never read the Bible. കാരണം ചില never pray. They are not attending the sermons. കാരണം ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ വായിക്കാറില്ല, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല, ഈവൻ ചർച്ചിൽ പോലും പോകാറില്ല. But today I'm going to explain little about the extraordinary life. പക്ഷേ ഇന്ന് അസാധാരണമായ ജീവിതത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായി. Surely you can have it. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് പ്രാപിക്കാനായി സാധിക്കും. And if you are not miss it and keep it in your mind, it will change your all future life. നിങ്ങൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് കളയാതെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവനെ അത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റം വരുത്താൻ ഇടയാകും. So many wrong understanding in Christian beliefs. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ കുറെ മനസ്സിലാക്കലുകളുണ്ട്. Because when we are hearing a message, we never check with the word. നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വചനവുമായിട്ട് അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താറില്ല. That's the reason they will deceive you. അതുകൊണ്ടാണ് പിശാച് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത്. That's the reason religion deceives you. അതുകൊണ്ടാണ് മതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത്. Let's turn to one scripture from Psalms 1 verse 3.
സങ്കീർത്തനം 1:3 നമുക്ക് വരാം. Let's turn to that scripture. നമുക്ക് ആ വചനത്തിലേക്ക് പോകാം. If you have Bible, open the Bible with me. നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. Even it is in your mobile, please open it. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് തുറന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. And he will be like a tree planted by streams of water, which yielded its fruit in its season. Its leaf does not wither, and whatever he does, he prospered. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഉയിലവാടാത്തതും ആയ വൃക്ഷം പോലിരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. Can you repeat the same word? Whatever he does, he prospers. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Can you open your Bible and read your scripture? Can you open it? It is written, whatever he does, he prospers. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. Some people take it, Lisa, it's like a prosperity message. ഇത് ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി മെസ്സേജ് എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയാനിടയാകുന്നത്. How can they say like this? I don't know. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. It is written, word of Psalms 1:2 says, those who are meditating word, those who are be with the word, in another word, those who are rooted in the word, they will flourish, or whatever they do, they will prosper. That's what it is written. ബൈബിൾ സങ്കീർത്തനം 1:2 പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ വചനത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണോ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണോ വചനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, അവർ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകും, അവർ പ്രോസ്പർ ആകാൻ ഇടയാകും. Whatever he do, he will see prosperous. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ പ്രോസ്പറസ് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകും. Whatever I do, I will see prosperity. എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിലെല്ലാം സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകും. Whatever I do, എന്ത് ഞാൻ ചെയ്താലും. how many of you can say whatever I do? എത്ര പേർക്ക് പറയാനായി സാധിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും I will prosper? ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. It is very difficult to say whatever I do, it will prosper. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. It is written, it's a scripture. അത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. But we not believing that. We are not believing that. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. Whatever we do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will prosper. അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Can you say with me? Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will prosper. അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Whatever I do, it will prosper. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സാധിക്കും, സമൃദ്ധിയായിരിക്കും. സമൃദ്ധിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രോസ്പർ ആവുന്ന? What a foolish question I'm asking, eh? Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും how can is it possible? അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? Some area maybe, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം. in all area, whatever. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും Sometimes they will cheat you if he never allows to read properly the scripture. വചനം നേരെ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ It is ഇടയാകും. very clear. Whatever you do, you will prosper. Amen. വചനത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പൂർണ്ണമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിൽ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകും. So you can claim it. നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് അവകാശപ്പെടാം. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും. say with me, whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും. whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും I will see prosperous. ഞാൻ സമൃദ്ധി കാണുവാൻ I will ഇടയാകും. see prosperity. ഞാൻ സമൃദ്ധി കാണുവാൻ ഇടയാകും. I prosper. ഞാൻ സമൃദ്ധിയിലെത്തും. The problem is our Christian mentality is different. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ മനസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. Jesus said to us, യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, John chapter 15 verse 7, യോഹന്നാൻ 15:7, when you believe me and my word abides in you, whatever you ask, I will give it to you. നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനിടയാകും. There is also written a word, the same word is written there. Same word is written there. Whatever you desire, I will grant it to you. ഈ അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനിടയാകും. All of your desire will grant it. നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആഗ്രഹവും അത് നൽകുവാനിടയാകും.
Amen. But we are not believing that. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് We വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. are thinking it is written for other person. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ള ആർക്കോ വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നാണ്. Whatever I desire, it will grant it to me. ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് എനിക്ക് കിട്ടുവാനിടയാകും. Whatever. എന്തും. So many Christians are believing whatever. It is impossible. ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തും എന്ന് പറയുന്നത് അത് അസാധ്യമാണ്, അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. But it is written, whatever I do, I will see prosperity there. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താല് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകും, അത് എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. Because I am meditating the word day and night. I am be with the word. It is like a tree planted near to the water, planted by the water. ഞാൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. ഞാൻ രാവും പകലും ആ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചാലും അത് എനിക്ക് സമൃദ്ധിയായി. That means you are rooted with the word. Whatever you do, it will grant it to you. Amen. വചനത്തിന്റെ വേരൂന്നി നിന്നാൽ നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകും. Can I prophesy to you? If you are rooted with the word, whatever you desire, your desire will grant it to you. Amen. നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകും. Some people are teaching this is prosperity teaching. This is not a prosperity teaching. It's a word teaching. You believe the word, you will see the prosperity. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ പഠനമാണെന്ന്. ഇത് സമൃദ്ധിയുടെ പഠനമല്ല, ഇത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാൻ ഇടയാകും. Can you say hallelujah? Hallelujah. If you read Deuteronomy chapter 28:15 onwards, we can see the blessings when you are started to serve God. ആവർത്തന പുസ്തകം 22:15 താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാം. So one of the blessing is we can see whatever you touch, you will see the prosperity. നിങ്ങൾ എന്ത് തൊട്ടാലും നിങ്ങൾ സമൃദ്ധി കാണുവാൻ ഇടയാകും. We are not believing that. എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്? Whatever you do, you will see prosperity. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും, whatever you touch, you will see prosperity. Whatever you desire, it will come to pass. നീ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾ സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയാകും. നിങ്ങൾ എന്ത് തൊട്ടാലും അത് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയാകും. നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവാൻ ഇടയാകും. Someone tried to twist this word. ചില ആൾക്കാർ ഈ വചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ ഇടയായി. Don't believe it. അതിൽ വിശ്വസിക്കരുത്. You have to believe. I am rooted in the word of God. ഞാൻ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. I planted near by the rivers of the water. ഞാൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. Another word we can say, I am in the Holy Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകത്താണ് ഞാൻ I ആയിരിക്കുന്നത്. am in the Holy Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകത്താണ് I ആയിരിക്കുന്നത്. am closer to God. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്നാണ് I ആയിരിക്കുന്നത്. be with the word. ഞാൻ വചനത്തോടൊപ്പമാണ് I ആയിരിക്കുന്നത്. rooted in the word. ഞാൻ വചനത്തിന്റെ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നു. Whatever I do, it will prosper. Amen. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാനിടയാകും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും പറ. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും, say with me. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. തലേന്ന് പോവല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്താലോ? ഇതിനെ ആളുകൾ വളച്ചിട്ട് പറയും എല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ചിലതൊക്കെ നടക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നടക്കുന്ന എഴുതേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാനല്ല. ഓടിക്കുന്നവരെ കേൾക്കരുത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സാധിക്കും. Hey, this is the base in understanding of a successful life. വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. Whatever I do, it will be success. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിടയാകും, ജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിടയാകും. Whatever I ask, it will grant it to me. ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് എനിക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയാകും. What's our problem? We are born in a poor family, maybe. We are born in a middle class family now, maybe. So when we ask something to our father, they choose something and give to us.
നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരിക്കാം ജനിച്ചിരിക്കുക, നമ്മളൊരു ഇട രീതിയിലുള്ള വീട്ടിലായിരിക്കാം ജനിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിലത് ചൂസ് ചെയ്താണ് അവർ നമുക്ക് തരുവാനിടയാകുന്നത്. അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് തരുവാനിടയാകുന്നത്. What they prefer, they give to us. അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് അതാണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത്. We never think whatever I asked to my father, he granted to me. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായി സാധിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായി സാധിക്കില്ല. Whatever my father desired, he will grant it to me. എന്താണോ എന്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് എനിക്ക് തരുവാനിടയാകുന്നത്. Because according to his finance, he will grant it to me. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരുവാനിടയാകുന്നത്. According to his financial situation. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തരുവാനിടയാകുന്നത്. The same way we calculate with God. നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. No, it is absolutely no. അതൊരിക്കലുമല്ല. We are getting into another realm when we are in Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു നിലവാരത്തിൽ വേറെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. Some people are thinking whatever I do, I face failures. Some area success, some area I try to be success, some area I am getting into success. That's what we are saying. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചില ഏരിയയിൽ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്, ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ. We can't say I am a success. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു വിജയമാണെന്ന്. We say one day I will there. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിജയത്തിലെത്തും. One day I will reach there. ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടേക്ക് എത്തും. In Christian life there is no one day. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ഒരു ദിവസം. When you believe that day you reach that place. Amen. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദിവസം ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുവാനിടയാകും. കയ്യടി കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Change your mindset. നിങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതിയെ മാറ്റിയാട്ടെ. I'm planted near to the water. ഞാൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന മരം പോലെ വൃക്ഷം പോലെയാണ്. I am planted near by the water. ഞാൻ വെള്ളത്തിനരികെയാണ് ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നത്. Why is Sam saying like that? എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അങ്ങനെ Because പറയുന്നത്? I am rooted in the word. കാരണം ഞാൻ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നു. When you are rooted in the word, നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിന്നാൽ you are saying, Bible say you are planted near to the planted near by the water. നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിന്നാൽ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിനരികിൽ നട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. Its leaf never wither. അതിന്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാടി പോകത്തില്ല. My leaves always green. എപ്പോഴും അതിന്റെ ഇലകൾ പച്ചപ്പുള്ളതായിരിക്കും. Say to your neighbor, my leaves are lush and green. അതിന്റെ ഇലകൾ എപ്പോഴും ജീവനുള്ളതും പച്ചപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും. Say to your neighbor, my leaves are lush and green. എന്റെ ഇലകൾ എപ്പോഴും ജീവനുള്ളതും പച്ചപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും. നീരുള്ളതും മനോഹരമായി ജീവനുള്ളതായിരിക്കുന്നതിന്. Say to your neighbor, when the heat comes, ചൂട് വരുമ്പോൾ, when the climate change, ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്ന സമയത്ത്, when the weather change, കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ, I am not withered. ഞാൻ ഒരിക്കലും വാടി പോകത്തില്ല. Why? I am rooted near by the water. ഞാൻ വെള്ളത്തിനരികിൽ നട്ടിരിക്കുകയാണ്. My climate is controlled, my seasons is controlled not by the world but by the word. എന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്റെ കാലഘട്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലോകപ്രകാരമല്ല, അത് വചനപ്രകാരമാണ്. You are not controlled by the seasons. ഈ കാലഘട്ടമല്ല എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. I am controlled by the word. വചനമാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത്. I am the result of the word. ഞാൻ വചനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. I am not result of the world. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ല. ഞാൻ I am reflection of the word. ഞാൻ വചനത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്, പ്രതിഫലനമാണ്. You know, the world say what do you eat is reflects in your body. The world say what do you eat, it's reflects in your body. വചനം പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും അത് ലോകം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകാനിടയാണ്. It is from the word, you know. അത് വചനത്തിൽ നിന്നാണ്. What do you eat from the word, it's reflects in your spiritual life. നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇടയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ ഇടയാകും. You are the manifestation of the word. ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് നീ. Oh, when I am planted nearby the springs of water, how the heat can affect? നീരുറവയുള്ള വെള്ളത്തിന് അടുത്ത് എന്നെ നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂട് എന്നെ ബാധിക്കാൻ ഇടയാകുക? Even as an economical
recession ravish the world, I will grow financially. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി വളരുവാൻ, വർധനവിലേക്ക് വരുവാൻ Say to ഇടയാകും. your neighbor, even as an economical crisis, recessions ravish this world, I will grow financially every day. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ വർധനവിൽ നിന്ന് വർധനവിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയാകും. Because I am planted near to the word. കാരണം ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിനരികിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Say with me, my leaves are lush and green. എന്റെ ഇലകൾ അത് നീരുറവയുള്ളതും അത് പച്ചപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും. My leaves are എന്റെ lush and green. എന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നീരുറവയുള്ളതും അത് പച്ചപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും. My leaves are lush and green. എന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നീരുള്ളതും അത് പച്ചപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും. ലഷ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാം, എങ്ങനെ ഈ നല്ല ഫ്രഷ് ആയ ഇലയില്ലേ, നല്ല നീരുള്ള ഇല, ഞാനത്. പറ. That's what it is written. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is written, my leaves wither not. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇല വാടിപ്പോകില്ല, കൊഴിയത്തില്ല, വാളത്തില്ല, ഏത് അവസ്ഥ വന്നാലും ചലിക്കത്തില്ല. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആമേൻ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, ഏതെങ്കിലും കാറ്റടിച്ചാൽ കൊഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ. ഏതെങ്കിലും കാറ്റടിച്ചാൽ കൊടിയത്തില്ല. കാറ്റടിക്കാതിരിക്കുക കൊഴിയാൻ, അങ്ങനെ വാടാനുള്ളതല്ല ഞാൻ. വാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീഴുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പാണ് അത് വാടുന്നത്. വീഴുന്നതും വാടുന്നതും വെള്ളം ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ്. I am rooted in the word. My leaves are lush and green. ഞാൻ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നു. എന്റെ ഇലകൾ അത് നീരുള്ളതും പച്ചപ്പുള്ളതുമാണ്. What is mean by lush and green? എന്താണ് നീരുള്ളതും പച്ചപ്പുള്ളതും എന്ന് പറയുന്നത്? I'm full of life. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജീവന്റെ നിറവുള്ളവനാണ്. I'm full of life. ഞാൻ ജീവന്റെ നിറവുള്ളവനാണ്. If you are full of life, it will manifest in your life. നിങ്ങൾ ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഇടയാകും. Another word, if you are rooted in the word, that means you are planted nearby the water or spring. നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആത്യന്തിക നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. So I am full of life then. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിറവുള്ള ജീവനുണ്ട്. No heat can touch me. ഒരു ചൂടിനും എന്നെ തൊടാനായി സാധിക്കില്ല. No climate can touch me. ഒരു ക്ലൈമറ്റിനും എന്നെ തൊടാനായി സാധിക്കില്ല. That means any financial recession can touch me. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിന് മാന്ദ്യത്തിന് എന്നെ തൊടാനായി സാധിക്കത്തില്ല. ഗ്യാസിന് വില കൂടിയാലും പെട്രോളിന് വില കൂടിയാലും പെട്രോളിന് കൂടിയാലും പെട്രോളിന് കുറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കും. ആമേൻ. പറ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും കുക്കിംഗ് ഗ്യാസിന് വില കൂടി. അപ്പോഴേ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും? അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും നിൽക്കാൻ ഇടം ഉണ്ടാവില്ല, എവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പരുവാവും. അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ആ പരുവ് ഉണ്ടാവും താമസിയാതെ. ബ്രദറെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ബ്രദറെ, നിന്റെ വായല്ലേ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാറി പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? എവിടെ പോയി നിൽക്കും? ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ദൈവമേ? പറ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല, ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ നോക്കുന്നേ. എന്തോ ഒരു പോക്കായി പോകുന്നേ. ഈ വിലക്കയറ്റം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും? ഇനി പുറകെ നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറയുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. പുള്ളിക്കൊരു പണി ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിയോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്ന കരയോർത്തേക്ക്. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു തന്നെ, ഒരു സീസണും എന്നെ തൊടത്തില്ല, ഒരു വെയിലും എന്നെ തൊടത്തില്ല, ഒരു കാറ്റും എന്നെ തൊടത്തില്ല, ഞാൻ വാടത്തില്ല. കൈയടിക്കേ പറ, മൈ ലീവ്സ് നെവർ വിതർ. എന്റെ എല്ലാം വാടിപ്പോകത്തില്ല. ഐ ആം ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ്.
ജീവന്റെ നിറവ് എന്നിലുണ്ട്. I am full of life. ജീവന്റെ നിറവ് എന്നിലുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ പറ, I am full of life. ജീവന്റെ നിറവ് എന്നിലുണ്ട്. Because I am rooted in the word. കാരണം ഞാൻ വചനത്തിൽ I am വേരൂന്നിരിക്കുന്നു. closer with the Holy Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ I അടുത്താണായിരിക്കുന്നത്. am with the Holy Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം The Holy Spirit is inside me. പരിശുദ്ധാത്മ എന്റെ അകത്തുണ്ട്. I am closer rooted with the word. ഞാൻ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നു. That's why I am full of life. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവന്റെ പൂർണ്ണത എന്നിലുള്ളത്. എല്ലാവരും പറ, ഞാൻ എന്നിൽ ജീവന്റെ നിറവുണ്ട്. എന്റെ ജീവന്റെ നിറവുണ്ട്. I am full of life. ഞാൻ ജീവന്റെ നിറവുണ്ട്. If you are saying you are full of life, that means you are full of health. നിങ്ങൾ ജീവന്റെ നിറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം Say with me, നിങ്ങളുണ്ട്. I am full of health. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം എന്നിലുണ്ട്. I am full of health. ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിറവ് എന്നിലുണ്ട്. I am full of vibrancy. ഞാൻ ഉത്സാഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്നിലുണ്ട്. I am full of vibrancy. ഉത്സാഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്നിലുണ്ട്. Full of prosperity. സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത എന്നിലുണ്ട്. Full of prosperity. സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത. Full of success. ജയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. Full of fruitfulness. ഫലത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. So I radiate the glory wherever I go. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകും. Radiate means വികരണം ചെയ്യിക്കും. എന്നിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കാം. Yes. Wherever I go, I radiate. ഞാൻ അതിനെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. വികരണം. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, I radiate. വികരണം ചെയ്യും. ഞാൻ വികരണം ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. ഉറക്കെ പറ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും പറയാറുണ്ട്? പറയാറില്ല. പക്ഷെ ബൈബിള് പറയുന്നത് നീ അത് പറയാനാ. ഞാൻ തോട്ടരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയും ഇല വാടാത്ത വൃക്ഷം പോലെയും ഹല്ലേലൂയ സക്ക സമയത്ത് ഫലം കൊടുക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയും ഇരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സാധിക്കും. അത് നീ പറയേണ്ടതാണ്. എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ തോട്ടരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഉത്സാഹത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ തോട്ടരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസം എന്റെ ഇലയെ വാടിക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ വെള്ളത്തിനടിക്കലാണ് നിൽക്കുന്നേ. ഉറക്കെ പറ. ഞാൻ വെള്ളത്തിനരികിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ ഇല വാടത്തില്ല. ഒരു ചൂടിനും ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും എന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഗ്യാസിന് കൂടിയ പൈസയും പെട്രോളിന് കൂടിയ പൈസയും ഉള്ളിലോട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് പറയണം, ഇതൊന്നും എന്നെ തൊടത്തില്ല, ഇത് എന്നെ തൊടത്തില്ല. ഏത് കാണണം? കണ്ണിൽ കാണ്. പറഞ്ഞതെല്ലാം തിരിച്ചു പറയണം. കണ്ണിൽ കാണണം, ഗ്യാസിന് കൂടുന്നു, പെട്രോളിന് കൂടുന്നു, ഓട്ടോയ്ക്ക് കൂടുന്നു, അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണണം. എന്ന് പറയുന്നു, ഇതൊന്നും എന്നെ തൊടത്തില്ല. ഞാൻ തോട്ടരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. കൈയടിക്കേ, ഹല്ലേലൂയ പറ, ചേർന്ന് പറ. Say with me, whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will prosper. അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will prosper. അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will succeed. അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും see prosperity there. ഞാൻ സമൃദ്ധി അവിടെ കാണുവാൻ ഇടയാകും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will get into victory. അത് വിജയത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും I'll see increase. ഞാൻ വർദ്ധനവ് കാണുവാൻ ഇടയാകും. Whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും whatever I do, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും it will prosper. അത് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. കൈ അടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറ. കൈ അടിച്ചു ഹല്ലേലൂയ പറ. ഹല്ലേലൂയ. Whatever the situation may be, I will prosper. എന്ത് സാഹചര്യമായിരുന്നാലും ഞാൻ അതിൽ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Whatever situation may be, I will prosper. എന്ത് സാഹചര്യമാണുള്ളതെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു, whatever the situation may be, എന്ത് I will prosper. ഞാൻ സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകും. My business, my job radiate these nations. എന്റെ ബിസിനസ്, എന്റെ ജോലി അത് വികരണം ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. Hallelujah. You know, whenever you are facing troubles and tribulations, don't cry and say,
negatives. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായ ചിന്തകൾ പറയാനിടയാകരുത്. Don't say negative words. നെഗറ്റീവായ വാക്കുകൾ പറയല്ല. Don't say negative words. Don't sow the negative words. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായ വാക്കുകൾ പറയുകയോ അത് വിതയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. Instead of that, you have to speak the right word and the word of God and sow the word of God. നിങ്ങൾ അതിന് പകരമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ശരിയായ വചനവും പറയുകയും അത് വിതയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാനിടയാകണം. Hallelujah. Please be seated. ഇരുന്നാലും Can I begin my ministry? ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. So it's, when you know Psalms 1 verse 3 itself is an extraordinary life. സങ്കീർത്തനം 1:3 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു അസാധാരണമായ ജീവിതമാണ്. That shows how much you can be a success. അത് കാണിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. But we never think that way. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. We read like a Psalms. നമ്മൾ ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നത് we read like normal way. അതൊരു സാധാരണ കാര്യം പോലെ നമ്മൾ show who you are. How can you live in this world successfully? അവന് സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ് നീ ആരാണെന്ന്, ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ വിജയകരമായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നോ അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Dream extraordinary life. നിങ്ങൾ അസാധാരണമായ ജീവിതം സ്വപ്നം കാണണം. Our God is a God of perfection. നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർഫെക്ഷന്റെ ദൈവമാണ്. സൽഗുണപൂർത്തിയുടെ ദൈവം. സൽഗുണപൂർത്തിയുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവനാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 5:48 എന്റെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുമായിരിപ്പിൻ. The God of perfection. അവൻ പൂർണ്ണതയുടെ ദൈവമാണ്. God of perfection. അവൻ പൂർണ്ണതയുടെ ദൈവമാണ്. When you believe in Christ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് the nature of God come into your life. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയാകണം. ഇടയാകണമല്ല, the nature of God വരും. So when you believe in Christ, that moment onwards, the nature of God in you now. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ വസിച്ച് ജീവിക്കാനായി തുടങ്ങും. Now the nature is in you. ഈ ആ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ നിന്റെ അകത്തുണ്ട്. Whose nature? ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? God's nature. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം. Say with me, whose nature? ആരുടെ സ്വഭാവം? God's nature. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം. That God's nature produce extraordinary. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അസാധാരണത നിന്നിൽ പ്രകടമാക്കുവാൻ ഇടയാകും. When she believe in Jesus, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് life of God supplanted to her spirit. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അവളിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു. Are you listening? Or the nature of God, she has become a partaker of the divine nature. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകുവാണ്. Now the nature of God is inside her. ഇപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. If you believe the nature of God is inside you, it produce God's nature in your life. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അന്നയുടെ അകത്തുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ അന്ന എന്ത് ചെയ്യാനിടയാകോ? Nature of God produce extraordinary. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അസാധാരണത്തെ പ്രകടമാക്കുവാനിടയാകും. അണ്ണാന്റെ സ്വഭാവേ അണ്ണാന് കാണത്തുള്ളൂ, പൂച്ചയുടെ സ്വഭാവേ പൂച്ചയുടെ സ്വഭാവം കാണത്തുള്ളൂ, നിന്റെ എൻ്റെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കുള്ളൂ. ഇതിനകത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവികമായുള്ളത്. എന്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നോക്ക്. So refuse to live an ordinary life. സാധാരണമായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിൽ നിരസിച്ചാട്ടെ. Live a life of greatness. വലിപ്പമുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന വാക്കിനെ കുറച്ച് പാടാണ് മലയാളം പറയാൻ. ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വമുള്ളത്, വലുതായത്, തേജസ്സേറിയത്, ഉന്നതമായത്, പ്രശസ്തിയായത്, പിന്നെ വലിപ്പമേറിയത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. അതിന് മലയാളം വാക്കില്ല, 5-6 വാക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. But I am living a life of greatness. ഞാൻ വലിപ്പമേറിയ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കാനിടയാ, ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. Come on church, live a life of greatness. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, live a life of greatness. ഈ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. Life of excellence. സമൃദ്ധിയുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. Life of excellence. ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. Life of progress. പുരോഗതിയുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചാട്ടെ. Say to your neighbor, life of
greatness, വലിപ്പമുള്ള life ജീവിതം, of excellence, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ജീവിതം, life of progress, പുരോഗതിയുടെ ജീവിതം, life of victory, വിജയത്തിന്റെ ജീവിതം, life of success, വിജയത്തിന്റെ ജീവിതം, life of increase. വർധനവിന്റെ ജീവിതം. All together we can say ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം extraordinary life. അസാധാരണമായ ജീവിതം. This should be your vision. ഇതായിരിക്കണം നിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. It's the reality to you. അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ്. You have to know the extraordinary life begin with the faith. അസാധാരണമായ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. The exceptional life begin with the word. അത്ഭുതകരമായ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ്. That means the faith life means life of word. വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തിൽ ജീവിതമാണ്. So if you have faith means you have the word. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വചനമുണ്ടെന്നാണ്. That produce extraordinary in you. അത് അസാധാരണത്തെ നിന്നിൽ പ്രകടമാക്കുവാനിടയാകും. പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Most of the time Christians we don't know who we are. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആരാണെന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. റൈറ്റ്? കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു പുതിയ ചിത്രം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ആമേൻ. I know there is two type of Christians. എനിക്കറിയാം രണ്ട് തരം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. Here also. ഇവിടെയുണ്ട്. Do you know who are they? അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Can you say hallelujah? ഹല്ലേലൂയ. വിഷ്ണു വരോ, ഇവിടെ നിൽക്കോ. ജാനമൾ വരോ, ഇവിടെ നിൽക്കോ. This is two type of Christians. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. This guy call upon God and saved. ഇത് ദൈവം വിളിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. When he called, he saved. വിളിച്ച സമയത്ത് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു. Same thing happened to her also. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അന്നേലും സംഭവിക്കുന്നത്. When she started to believe, she also saved. വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു. Listen, how they saved? എങ്ങനെയാണ് അവർ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നത്? When they started to believe in God, that day they saved. അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ അവർ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനിടയായി. What happened in the same day? ആ ദിവസം എന്താണ് സംഭവിക്കാനിടയായത്? According to Peter chapter 1 verse 23 say, she born with the word of God. പത്രോസ് 1:23 പറയുന്നത് ഇവൾ ജനിച്ചതേ ദൈവവചനത്തിലാണ്. കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല, കെടാത്തതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. She born through the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And if you read John chapter 1 verse 12 and 13, യോഹന്നാൻ 1:12-13 വായിച്ചാൽ, so as many receive and welcome him, he become a child of God. They give him the right to become a child of God. അവനെ കൈകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവമക്കളാവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. That means when he believe in Jesus, that day he become a child of God. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദിവസം ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. He born through the word, ദൈവവചനത്തിലൂടെ ജനിച്ചു. and he become a child of God. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാകാൻ ഇടയായി. She born not through Pastor John Daru. പാസ്റ്റർ ജോൺ ദാരുവിലൂടെ അല്ല ജനിക്കപ്പെടുവാനിടയായത്. This person born by the word. ഈ വ്യക്തി ജനിച്ചത് അത് വചനത്തിലൂടെയാണ്. Her inner man born not because of the will of John Daru but the will of God. അന്നയുടെ ഉൾമനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് അത് ജോൺ ദാരുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ജനിക്കപ്പെടുവാനിടയായത്. So listen, I'm beginning. ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. So she born with the word. If she received Jesus, she is become a child of God. ദൈവത്തിൽ ജനിക്കാൻ, ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാകുവാനായി ഇടയായി. He also received Jesus and become a child of God. ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാകുവാൻ ഇടയായി. But what's the problem? He don't know much about what the privileges about the child of God. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം അറിവില്ല. അതിനെ ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിവിലേജ് എന്താണെന്നൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ആ വ്യക്തിക്കില്ല. She born of God. ഇവർ ദൈവത്തിലാണ് ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. That day her genealogy changed. ആ ദിവസം അവരുടെ പാരമ്പര്യം മാറിപ്പോയി. ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരമ്പര്യം താരുകുട്ടിയുടെ മോൻ ജോൺ താരുവിന്റെ മോളാണ്.
ഇപ്പോഴുള്ള പാരമ്പര്യം സ്വർഗത്തിനായ ദൈവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വന്നു. Her genealogy changed. പാരമ്പര്യം മാറിപ്പോയി. If you read Luke chapter 3 verse 38, we can see Adam, the son of God. We can see that. ലൂക്കോസ് 3:38 ആദാം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായിരുന്നു. Listen. Now she is a child of God. ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ്. That day we believe everything, those who are in Christ, everything become new. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സർവ്വതും പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. He said she has become a new creation. ജീൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. He is a believer, ഇതൊരു വിശ്വാസിയാണ്. but she don't know he is a believer. He don't know he is a new creation. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. She has become a new creation. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന്. Hallelujah. The Lord of the universe domicile in her. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരതാമസം ദൈവം ആരംഭിച്ചു ഈ വീട്ടിലെ. ഡൊമിസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയത്തില്ല. ഇയാൾ യേശുവെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവം യേശുവെ രക്ഷിക്കണേ, ലോർഡ് ഹെൽപ്പ് മീ, ലോർഡ് ഗീവ് സപ്പോർട്ട് മീ. വെൻ ഹി ക്രൈ ഹി റിസീവ് ആൻസേഴ്സ്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കണേ, എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാറുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടിക്കൂടായികയില്ല. ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറുപടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ അറിവിൽ ഒരു വളർച്ചയില്ല. ഇയാളുടെ ആളുകൾ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. എന്താണ് അറിവ്? ഇയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, വചനത്താൽ ജനിക്കപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇയാൾ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി. ഇയാളുടെ പഴയ സൃഷ്ടി മാറി, ഇയാൾ പുതിയതായി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആ പുതിയതായ ദിവസം മുതൽ ഇയാളിൽ ദൈവം വന്ന് വാസം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആമേൻ. First John chapter 4 verse 15. John chapter 14 verse 23. യേശു വന്ന് ഇവരിൽ വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. യേശു വന്ന് വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇയാൾക്ക് യേശു വന്ന് വസിച്ച കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇയാൾ പള്ളി വരുന്നുണ്ട്, യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വിടുവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യം മനസ്സിലായി. എൻ്റെ കൂടെ ദൈവം വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? ശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? എന്നാണോ ഇയാൾ ദൈവം വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത്, അന്ന് ഇയാളുടെ നേച്ചർ മാറി. ഇയാൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പങ്കാളിയായി. ഹിസ് നേച്ചർ ചേഞ്ച്. Second Peter chapter 1 verse 4. Her nature change. Not only nature change, her culture change. സ്വഭാവം മാത്രമല്ല മാറുവാനിടയായത്, കൾച്ചർ കൂടെ മാറുവാനിടയായി. Her culture now is based on the word. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കൾച്ചർ ഇരിക്കുന്നത് വചനത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടാണ്. She had a new culture, a culture of the kingdom culture. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറാണ്. But still he has no change. He is still believing God. He is still crying out for his blessings. He is receiving the blessing also. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റമില്ല. ഇപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കരച്ചിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടാറുമുണ്ട്. Are you listening to me? But she is growing in another level. പക്ഷേ now she know who she is. പക്ഷേ അന്ന വളരുന്ന വേറെ നിലവാരത്തിലാണ്, വ്യക്തമായ നിലവാരത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അന്നയ്ക്ക് അറിയാം അന്ന ആരാണെന്ന് അന്നയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇയാൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു. ഇയാൾ കർത്താവ്, ഇയാൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി. കർത്താവ് ഇയാളിൽ വന്ന് വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇയാളുടെ സ്വഭാവം മാറി, ഇയാളുടെ കൾച്ചർ മാറി. ഇയാളുടെ കൾച്ചർ മാറിയോടുകൂടെ ഇയാളെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ യേശുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ആമേൻ. ഇയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, no more I lives in me, Christ lives in me now. ഇനി ഞാൻ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. So when she take water baptism, he is clothed with Jesus. സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് ദൈവത്തിന്റെ കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ഇടയായി. Galatians chapter 3 verse 27. She started to believe, I am clothed with Jesus. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. She started to believe. Galatians chapter 2 verse 20. No more I, Christ lives in me. ഗലാത്യർ 3:20 പറയും, ഇനി
ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. She started to believe. Ephesians chapter 4 verse 24. It is written, I am the expression of God's righteousness. എഫേസ്യർ 4:27 പറയും, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ ഇടയാകുന്നു. But he don't know anything like that. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. He just believe Jesus. അത് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Like some of you. നിങ്ങളെ പോലെ ചില ആൾക്കാരെ പോലെ. He never think what about the other things. He never think about the spiritual growth. സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാറില്ല. But she is different. പക്ഷേ ഇവൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. She understood who is she. അവൾ ആരാണെന്ന് അവൾക്ക് വ്യക്തമായി She is a child of God. ദൈവത്തിന്റെ മകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. Everything, all things are passed away. സർവ്വതും കഴിഞ്ഞുപോയി. Now I am a new creation. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. Jesus, God of the universe, domicile in me. സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്റെ ഉള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. Jesus lives in me. യേശു എന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. From that day her nature changed. ആ ദിവസം മുതൽ നേച്ചർ മാറുവാനിടയായി. Culture change. സംസ്കാരം മാറുവാനിടയായി. She get into a culture of the kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ അവൾ കടക്കപ്പെടുവാനിടയായി. He's understood no more I live, Christ lives in me. അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കാനിടയാകുന്നു. You are all follow with me, eh? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ. That moment her environment changed. Amen. ആ സമയത്ത് അവിടെ പരിസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി. That means her surroundings started to change because she understood Jesus lives in me. She is walked with me. He is lives with me. She understood. കാരണം അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, യേശു എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, യേശു എന്നോട് ചലിക്കുന്നുണ്ട്, യേശു എന്നോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. Oh, a believer understood who is in her. When a believer started to believe who is working in her, the person, ഒരു വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് വസിക്കുന്നത്, അവന്റെ കൂടെ ആരാണ് her environment started to change. Amen. പരിസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാനിടയാകും. His environment not change. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമില്ല. Whatever he want to pray. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. Whatever he need, he want to cry. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കരയേണ്ട ആവശ്യമാണ്. Whatever he need, he have to pray and fast. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. But here is situation different. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമാണ്. Heaven started to live with her. സ്വർഗ്ഗം ഇതിനകത്ത് വസിക്കാനിടയാകുന്നു. Because she know the heaven is started to live in her. കാരണം അവൾക്കറിയാം സ്വർഗ്ഗം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നെന്നറിയാം. She no need to cry for angelic ministry. Angelic ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because where Jesus is, the angels are there. കാരണം യേശു എവിടെയുണ്ട് അവിടെ ദൂതന്മാരുണ്ട്. Where the Holy Spirit, there is the angelic ministry. എവിടെയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. He is a devotee. അദ്ദേഹം ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. He is a devotee. അദ്ദേഹം ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. He is not a son. അദ്ദേഹം ഒരു മകനല്ല. He is not living in awareness of the son. He is living in awareness of the devotee. ഡിവോട്ടിയുടെ മനസ്ഥിതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കാനിടയാകുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന മനോഭാവത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, മകൻ എന്ന മനോഭാവത്തിലല്ല. പക്ഷെ ഇയാൾ ജീവിക്കുന്നത് മകൻ എന്ന മനോഭാവത്തില, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള മനോഭാവത്തില, എന്റെ കൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തില. രണ്ടും രണ്ട് തലവാ. If he is a devotee, angel come and deliver him. അവനൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ വന്ന് അവനെ വിടുവിക്കാൻ. Psalm 34 verse 7. സങ്കീർത്തനം 33. But he have to cry out for the deliverance. പക്ഷേ ആ വിടുതലിന് വേണ്ടി അവൻ കരയേണ്ട ആവശ്യമാണ്. But he പക്ഷേ ഇവൾ totally different. വ്യത്യസ്തമാണ്. No need to cry out the deliverance. വിടുതലിന് വേണ്ടി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because the atmosphere of God is with her. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവൾ വസിക്കാനിടയാകുന്നുണ്ട്. He is walking with God. അത് യേശുവിനോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത്. He walking with God. ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് നടക്കുന്നത്. കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ അടിക്കുക, ആമേൻ പറ. Her surroundings, angels are working in her surroundings. അവൾ ചുറ്റുപാടിലും ദൈവദൂതന്മാരാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This guy crying out for angelic visitation. ഇതൊരു ദൈവദൂതന്മാരെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ്. But this guy is always enjoying the angels. Amen. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എപ്പോഴും ദൈവദൂതന്മാരിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Her understanding, his understanding is totally different. ഇവർ തമ്മിലുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്, അത് വ്യത്യസ്തമുള്ളതാണ്. Whatever he need, he want to cry and fast and pray. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നേടാൻ സാധിക്കുക. But her, Jesus is inside her. Whole heaven is with her now. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം ഇതിനകത്തുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗം ഇതിനകത്ത് വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യാനിടയാകുന്നത്. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ?
ഇയാളിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ദൈവമേ സഹായിക്കണേ, ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ, ദൈവമേ വിടുവിക്കണേ. അയാൾക്ക് വിടുതലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇയാൾ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തെ തലത്തിലാ. കാരണം അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. അയ്യടാ, നിങ്ങളുടെ കയ്യടി കൊള്ളാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ നിങ്ങൾ ഏത് തലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ വ്യക്തിയെ പോലാണോ ഈ വ്യക്തിയെ പോലാണോ? സ്വയം ചോദിച്ചേ. Whenever you face issues, how you deal? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുക? How the Vishnu deal or how the Joiner deal? വിഷ്ണു ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ ജോയിന ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ? Most of the believers as like Vishnu. കൂടുതൽ വിശ്വാസികളും വിഷ്ണുവിനെ പോലെയാണ് When പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. the problems come, you started to, Lord, help me, Lord, I need your help, Lord, support me, Lord, I need your support, Lord. That's what Vishnu. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണേ, എന്നെ വിടുവിക്കണേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് വിഷ്ണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. Her is different. പക്ഷേ ഇത് അന്ന എപ്പോഴും വ്യത്യാസമാണ്. Whenever the problem faces, ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്ന സമയത്ത് she know who is with me now. ആരാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. My surrounding I know. എന്റെ ചുറ്റുപാട് എനിക്ക് My വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. environment I know. എന്റെ പരിസ്ഥിതി എനിക്കറിയാം. Are you following me? നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ? Look at Israel. ഇസ്രായേലിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ. The Lord started to dwell among them, not in them. ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുവാനിടയായി, അവരുടെ അകത്തല്ല. Now God is in us. പക്ഷേ ദൈവം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് Not വസിക്കുന്നത്. among us. നമ്മുടെ ഇടയിലല്ല, നമ്മുടെ അകത്താണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ വസിക്കാനിടയാകുന്നത്. Look at even God, when He started to live among them, what a vibrant life they did it. അവരുടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവം ജീവിക്കാനിടയായപ്പോ എന്ത് ഉത്സാഹകരമായ ജീവിതമാണ് അവർ ജീവിക്കാനിടയായത്. A vibrant life. ഉത്സാഹം എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞ അസാധാരണമായ ഒരു ജീവിതം അവർ നയിക്കാനിടയായി. Are you listening? Why they live an extraordinary life? എങ്ങനെയാണ് അവർ അസാധാരണമായ ജീവിതം ജീവിച്ചത്? God was with them. ദൈവം അവരോട് ഒപ്പമായിരുന്നു. But now, പക്ഷെ ഇപ്പോ God is in us. ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. Listen. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. When Israel, എഴുന്നേറ്റ മോളെ, നീ ഒന്നിടാ, ഒരു 3 പേരും നടക്ക് നിന്നേ, എന്നെ നടക്ക് നിന്നേ. Just imagine this is God. ഇത് ദൈവമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാട്ടെ. This is Israel. ഇത് ഇസ്രായേലുമാണ്. God was among them. ദൈവം അവരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. Listen. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. World people started to see God is among them. They started to salute Israel. Amen. Hallelujah. ലോക ജനത അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവർ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. Pillar of fire. അഗ്നിസ്തൂപം. Oh, pillar of cloud. മേഘസ്തംഭം. Wherever they go, the presence of God is moving. എവിടെ അവർ പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരോടൊപ്പം ചലിക്കാനിടയായി. The people of the world started to frighten because of them. ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം കണ്ടിട്ട് ലോകത്തിലെ ജനം അവരെ കണ്ടിട്ട് ഭയമുള്ളവരായി തീരുവാനിടയായി. We like to appreciate Israel. നമ്മൾ ഇസ്രായേലിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. When we talk about Israel, we amplify the Israel. നമ്മൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിപ്പത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത്. അതിനെ വലുതാക്കി പറയാറുണ്ട്. Are you listening to me? But we never think who we are. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. Among them God lives. അവരുടെ ഇടയിലാണ് ദൈവം ജീവിച്ചത്. Now, പക്ഷെ ഇപ്പോ Jesus lives in us. Amen. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്. When they experience God in them, their
culture change, their nature change, their provision change, their liberty change, their deliverance change. Everything was different. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്വഭാവം മാറുവാനിടയായി, അവരുടെ സംസ്കാരം മാറുവാനിടയായി, അവരുടെ പ്രൊവിഷൻസ് മാറുവാനിടയായി, അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും മാറ്റം വരുത്തുവാനിടയായി. They have a new nature now. അവരിന്ന് പുതിയ സ്വഭാവത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബലി പറയുന്നത് വേറിട്ട് താമസിക്കുന്ന ജനം, has separated people, a divine separated people, divinely separated people. ദൈവത്താൽ വേർതിരിയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. മനസ്സിലായിരുന്നോ? ഇസ്രായേൽ ജനം വേർതിരിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവമാണ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തത്, ദൈവമാണ് കരുതൽ കൊടുത്തത്, ദൈവമാണ് വിടുതൽ കൊടുത്തത്. അവരോടൊപ്പം ദൈവം നടക്കുകയായിരുന്നു. അയ്യടാ, ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറ. ഹല്ലേലൂയ. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, പുതിയ നിയമം, അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാള് ഇപ്പൊ എന്റെ അകത്ത് കയറി വാസം ചെയ്തു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ മണ്ടൻ ഇതുവരെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, യേശുവിന്റെ മോനാണോ, പള്ളി പോകുന്നുണ്ടോ, കൈയടിക്കുന്നുണ്ടോ, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിടുതലിന് വരാൻ നേരത്തെ എന്ത് ചോദിക്കും? ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണേ, ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണേ. ജോൺ ബ്രദറും ദൂത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നാ കർത്താവേ എനിക്കൊരവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നേ. കാരണം താനാരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങളിലെ ആരാ നിങ്ങൾ? വിഷ്ണുവിനാണോ, വിഷ്ണുവിനെ പോലെയാണോ, ജോയനെ പോലെയാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നേ? സത്യം പറ. ഏത് അവയർനെസ്സാ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പുറത്തുള്ള ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണോ? അല്ല, ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടെ നടന്നാലും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ദൈവമാണ്, എൻ്റെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടത് മുഴുവൻ അവൻ തന്നിരിക്കുക. അതാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോ തരുമെന്നാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നേ? ഒരെണ്ണം മിണ്ടണില്ല. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് വിടുതൽ തരും, ഞാൻ കരയും, എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇതാണോ ഭരിക്കുന്നേ? അതോ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടൊപ്പം, ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ, ഞാൻ നടന്നാൽ, ഞാൻ ഇരുന്നാൽ, ഞാൻ നിന്നാൽ, ഞാൻ തൊട്ടാൽ, ഞാൻ ചിരിച്ചാൽ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടോ? That is different. ഇതിനെ ശിശുത്വം എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിനെ മച്യൂർ എന്ന് വിളിക്കും. വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല ശിശുവാണോ മച്യൂർ ആണെന്ന് അറിയുന്നേ. ആന പോലും ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ശരീരം കൊണ്ടല്ല മച്യൂരിറ്റി, സ്പിരിച്വലാണ് മച്യൂരിറ്റി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ആദ്യം രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, കുറച്ചു നേരം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു നല്ലതായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ. അതാണോ ഇതാണോ നല്ലത്? കള്ളം പറയാൻ ഒരുമ്പിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലേ? എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ ഈ ഇടയായിട്ട് ദൂത് പറയുന്നില്ല, ഇടയിലൂടെ ഇറങ്ങി. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്നാണെന്നറിയോ? ഞാനായിരിക്കുന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ തലയിലും കയറണം, നിങ്ങളും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം. അത് തലയിലോട്ട് കയറിയ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല തോന്നുക, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ തോന്നുക. എന്നാ ചെയ്യാനാ? എനിക്ക് മാനസാന്തരം വേണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അത് മാറും തോന്നിയില്ല. ആർ യു ലിസണിങ്? നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കരമേർത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളിൽ ആരെ പോലെയായി? നിങ്ങൾ ആരാ? ഈ നിൽക്കുന്നതിൽ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാ? ജോയനമോളാണോ വിഷ്ണുവാണോ? സത്യം പറ പ്രിയ സിസ്റ്ററെ. ഏതാ സിസ്റ്റർ? ഞാൻ പ്രിയ തന്നെ. അല്ല, മറ്റേതെന്തോ, അവളുടെ പേരെന്തോ? അനിറ്റ. ആ വിഷ്ണു ആണോ ജോയനയാണോ? ആർ യു ഷുവർ? വിഷ്ണു ആണോ ജോയനയാണോ? സത്യമായിട്ടും
അവൾ കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോള് തന്നെ. The problem is, check your life. പ്രശ്നം എന്താ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ When you are facing issues, how you are going to deal? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? When you know Jesus is with me, the awareness itself started to deal the things. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് യേശു എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ ബോധ്യം തന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങളെ നേരിടുവാൻ സഹായിക്കാനിടയാകും. Just look at and smile upon the problem. നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്നത്തെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുവാനിടയാകും. What can he do? Whatever I do, I will prosper. Amen. ഈ പ്രശ്നത്തിന് എന്താണ് എന്നെ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുക? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതോ അത് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് Wherever I go, I will prosper. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാനിടയാകും. Whatever I do, it will prosper. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. Hallelujah, bara. Are you listening to me? നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Now Lord is with her. ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ കൂടെയാണ് Her ആയിരിക്കുന്നത്. nature change. നേച്ചർ മാറുവാനിടയായി. Culture change. സംസ്കാരം മാറി. Now she is in the kingdom. ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്. Now the kingdom started to provide the provisions. ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യമാണ് അവർക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്. Her protection is kingdom. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമാണ്. Her protection. അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമാണ്. അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വം അവൾ ദൈവരാജ്യമാണ്. So she never cry for protection, but she had an awareness over the protection. സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ആ സുരക്ഷിതത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അയ്യോ ദൈവമേ എന്നെ കരുതിക്കൊള്ളാൻ എന്ന് പറയണ്ട, അയ്യോ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യത്തിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നോ? മനസ്സിലാവുന്നോ ഇല്ലയോ? അയ്യോ ദൈവമേ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണേ, വീഴാതെ കരുതിക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറയത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മറവിന്റെ കീഴിലാണ്. ഈ ദാവീദിന് പോലും ഈ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനിക്കില്ല. Even David has the awareness like this, but Christians don't have. ദാവീദിന് പോലും ഈ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല. That's why I say I am under the shadow of God. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിഴലിൻ കീഴിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. Oh, no one can attack me. എന്നെ ആർക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിക്കത്തില്ല. Hallelujah. He is my refuge and fortress. അവൻ എന്റെ പരിചയം കോട്ടയമാണ്. Next word, you know, I will walk upon the scorpions and tread upon the snakes. ഞാൻ പാമ്പുകളും തേളുകളുടെ മുകളിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനിടയാകും. I tread upon the snakes. ഞാൻ അതിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുവാനിടയാകും. പാമ്പുകളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുവാനിടയാകും. Who is going to tread upon the snakes? ആരാണ് അതിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കാനായി പോകുന്നത്? Who know Jesus lives in them. Who know who is in the kingdom, that one is going to tread the evils. ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം അവന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, ദൈവം അവനിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യം ആർക്കാണോ ഉള്ളത്, അവർ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുവാനിടയാകും. Now ഇപ്പോൾ she received the Holy Spirit. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനിടയായി. What happened? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Do you remember last week? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ She ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? received the ability to function like Jesus. Amen. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് So when ചെയ്യുന്നത്. you receive Jesus, you receive the ability to function like God. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിന്നിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തെ യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. When I receive the Holy Spirit, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു. I receive the ability to function like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. I'm going to read one scripture and I'm going to close it. ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താനായി പോകുന്നു. John chapter 14 verse 12. യോഹന്നാൻ 14:12. You have to open this Bible. നിങ്ങൾ open your Bible now. നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറന്നാട്ടെ. It is a familiar scripture. ഇത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. But we don't know the scripture. We don't know the scripture. പക്ഷേ ഈ വാക്യം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യമില്ല. Can you read for me? It is written, Amen, Amen ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
That means I assure you and most solemnly say to you. Another translation says, verily, verily, I say unto you. ആമീൻ ആമീൻ That ഞാൻ നിങ്ങളോട് means പറയുന്നു. he is emphasizing something in that scripture. That's why I say amen, amen. അവൻ എന്തോ അതിനെ ഉറപ്പിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്ന ആമീൻ ആമീൻ എന്ന ആ വാക്യത്തിൽ In another എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. word, I assure you and solemnly say to you. That means he is saying some assurance in that scripture. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു ഉറപ്പ് അവൻ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Is different from other scriptures. That's why I say amen, amen. മറ്റു വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Why it is different? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യത്യാസം? He is focusing that scripture and you have to listen the scripture. That's why I say amen, amen. You have to listen that. നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ആ വാക്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആമീൻ ആമീൻ എന്നത് എഴുതാനിടയായത്. എല്ലാ വാക്യത്തിലും യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും. എനിവൺ ഹൂ ബിലീവ്സ് ഇൻ മീ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. That means he is not talking to apostles or prophets. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. It is talking to us. ഇത് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. Whosoever believes. ആരൊക്കെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന്. I don't know whoever means. ആരൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ Do you include it? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് Are you ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? included there? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes. Whoever. ആരൊക്കെയാണ് Whosoever. ആരൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ. That means whosoever. ആരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെ എന്ന് തന്നെയാണ്. Whosoever means I am also included. ആരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Say to your neighbor, you are also included. അടുത്തിരിക്കുന്ന നീയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Next word. Whatever I do, they also do. Amen. അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാനിത് അതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ അവനും ചെയ്യാനിടയാകും. ഞാനിത് വായിച്ചു തുള്ളിച്ചാടി. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രദർ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിരിക്കാന്ന്. That means he emphasizes the scripture. He say amen, amen. I'm sharing to you. Listen to this scripture very sensitively. അവൻ ഉറപ്പോട് ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യം വ്യക്തതയോട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ ചില മാറ്റം വരുത്താനിട. എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് യേശു പറയുക എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many of you believe in Christ? ആരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? So if you believe in Christ, he's saying whatever I do, you also do. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവരോട് ക്രിസ്തു പറയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവാനിടയാകും. That is why the Holy Spirit has come upon you. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുവാനിടയായത്. Why the Holy Spirit? എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്? He gave his ability to function like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിന്നിൽ തരുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Now you can do whatever Jesus do. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യേശു എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും. എന്നാൽ യേശു ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവമായിരുന്നല്ലോ, യേശു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, യേശു വിശുദ്ധനായിരുന്നല്ലോ. യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ചിലത് ചെയ്യാനല്ല, വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശു ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു, കുറച്ചും കൂടെ കയറി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്ക പോകുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യേശു കള്ളം പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തി. കള്ളം പറയും യേശു എന്നുള്ളവരുന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച്. ആരുമില്ല. സത്യമേ യേശു പറയൂ, നടക്കുന്ന കാര്യമേ പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച്. സത്യമായിട്ടും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അല്ല, നമ്മളാണോ? കണ്ടോ, ശ്വാസം പോയി. നമ്മളാണോ?
അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച നമ്മളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പോലെ ചെയ്യുവോ? യേശു ദൈവമല്ലേ? We know we are a normal human. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന്. But now with the Holy Spirit I receive the ability of God. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ That's why ശക്തിയാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ That's why John, പ്രവർത്തിക്കാൻ Acts chapter 1 verse 8 say, when you receive the Holy Spirit, you receive the power. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കാനിടയായി. Now I am a power carrier. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശക്തിയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. I am a powerhouse. ശക്തി I am കേന്ദ്രമാണ്. a power distributor. ഞാൻ ശക്തിയെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. Wherever I go, I radiate the power of God. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ഞാൻ ശക്തിയെ വിതരണം ചെയ്യും. Hallelujah. I radiate the power of God. ഞാൻ വിജരണം ചെയ്യാനിട I am the carrier of the power of God. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. Because the Holy Spirit is inside. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറ, I am a powerhouse. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. I am a powerhouse. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. I will function like Jesus Christ. ഞാൻ യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനിടയാകും. The Holy Spirit given me a ability to function like Jesus Christ in my world. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് കഴിവ് തന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്. I am capable to produce results in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ റിസൾട്ടിനെ ഉത്ഭവിക്കാൻ ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. എനിക്ക് ചില റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായി കഴിയും. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. മിണ്ടല്ലേ പറ, എന്റെ കൂടെ പറ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവന്റെ കഴിവുകൾ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മേൽ വന്നപ്പോ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിവുകൾ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായി കഴിയും. കൈകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറ, യേശുവിനെ പോലെ, യേശുവിനെ പോലെ പറ, യേശുവിനെ പോലെ, യേശുവിനെ പോലെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ്, അറിയോ, ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. അയ്യോ അയ്യേ, എന്നാണോ ഇനി ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ? അയ്യോ അയ്യേ, ഇനി എപ്പോഴാണോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറാൻ വന്ന് കിടന്നോളാം? അയ്യേ പറഞ്ഞോണേ, ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞോണേ. കാലിൽ വേന വരുമ്പോ പറയണം, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. പറ, ഇവിടെ ഒരു ഞൊണല് വന്നാ പറയണം, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നെ വസിക്കുന്നു. ഞാനൊരു പവർ ഹൗസ് ആണ്. എൻജോയിങ് ദ വേർഡ്? നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? If you are enjoying the word, that means you are planted by the rivers of the water. നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. Whatever you do, it will happen. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സംഭവിക്കാനിടയാകും. Whatever you do, it will prosper. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നടക്കും. My hand is a hand of increase. എൻ്റെ കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വർദ്ധനവിന്റെ കൈ. I am the recipient of the blessing of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്, അല്ലെ, സ്വീകർത്താവാണ്. So I can radiate my blessing. I can distribute my blessings. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ എനിക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. Hallelujah. I can radiate. I can produce result. എനിക്ക് റിസൾട്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. Say with me, I am the recipient of his blessings. ഞാൻ അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വീകർത്താവാണ്. So I can produce the results. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. I am a powerhouse. ഞാനൊരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ്. I can do whatever I want to do. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം?
God will wipe away your tears. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ അവൻ തുടയ്ക്കുവാനിടയായി. One day is coming, God will change you. ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റുവാനിടയാകുക. Which one you like to hear? ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ You ഇഷ്ടം? want to hear about one day? ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ Or ഇഷ്ടം? now you can do it? അയ്യോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണോ? What do you believe? Jesus is in me and my environment change, whole atmosphere change, angels and God is moving with me. What do you like to hear? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം? ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ്, എന്റെ പരിസ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും, ദൈവദൂതന്മാർ എന്നോട് ചലിക്കുന്ന എൻ്റെ പരിസ്ഥിതികൾ മാറി, എൻ്റെ എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആയി, എൻ്റെ കൂടെ ദൂതന്മാരും ദൈവം ഒരേപോലെ ചലിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ മാറി, എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാറി, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഡിഫറെന്റ് ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്നയാളായിപ്പോ. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? ഒരു നാൾ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു പറയുന്നതാണോ ഇഷ്ടം? രണ്ടും ഇഷ്ടമോ ബ്രദറെ? ഏത് ആദ്യം നടക്കുന്ന അത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ തലയെ വാഷ് ചെയ്യും ഞാൻ. സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ തന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചിലത് ചെയ്യും. യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും, നിങ്ങൾ പോയി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, നിങ്ങൾ പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും, നിങ്ങൾ പോയി അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കും, നിങ്ങൾ അസാധ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരാകും, നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാന. ജഡലതൽ പോയി ലോകം മുഴുവൻ സാക്ഷിയാകണം, പോയി ലോകം മുഴുവനും സാക്ഷിയാകണം, പോയി ലോകം മുഴുവനും യേശുവിനെ പറയണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എന്നാ രക്ഷിക്കുന്ന, എന്നാ വിടുവിക്കുന്ന എന്ന് കരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരല്ല, എന്നാ രക്ഷിക്കുന്ന, എന്നാ വിടുവിക്കുന്ന എന്ന് ചെന്നിക്കിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്ന, സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന, സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നിങ്ങൾ മാറും. അതിനാണ് ദൈവം വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ. What I'm going to do now, I'm going to pray for an impartation now. ഞാൻ ഒരു പകർച്ച വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോകുന്നു. Most of the people are believing Christ is in you. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെന്ന്. But this is going to be an impartation, a grace going to attach you. നിങ്ങൾ കൃപ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനായി പോകുന്നു. So this grace, what is going to bring for you? ഈ കൃപയാണ് നിങ്ങളെ പണിയാനായി പോകുന്നത്. This grace bring something new for you. ഈ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി ചിലത് കൊണ്ടുവരാനായി പോകുന്നു. Can you say hallelujah? Hallelujah. In the Bible we can't see a new anointing, double anointing, fresh anointing we can't see. നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഡബിൾ അനോയിന്റിംഗ്, ഫ്രഷ് അനോയിന്റിംഗ്, പുതിയ അഭിഷേകം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നില്ല. There is no such kind of things. ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല. But we can see God can increase the grace. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ദൈവം കൃപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. He can multiply the grace. നമുക്ക് കൃപ അത് ഇരട്ടിപ്പിക്കാനായി സാധിക്കും. So whatever we hear now, we are going to experience through the grace of God. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അത് അനുഭവിക്കാനായി പോകുന്നു. Now experiencing this whatever I preach. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So now you are going to experience the same way. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുവാനായി അനുഭവിക്കാനായി പോകുന്നു. Can you come forward and I'm going to pray for you now. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോകുന്നു. So how many of you പോകുന്നു. believe a great impartation is going to take place now? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ പകർച്ച ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? I'm not going to pray for the sick now. ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോകുന്നത്. I'm not going to pray for the sick. ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ I'm പ്രാർത്ഥിക്കാനായി praying for പോകുന്നത്. a grace to come upon you and touching you. ഒരു കൃപ നിന്റെ മേൽ വന്ന് അത് നിന്നെ തൊടാൻ A വേണ്ടിയിട്ടാണ് new പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. level of grace. ഒരു പുതിയ നിലവാരത്തിലുള്ള കൃപ. Say a new level of grace. പുതിയ നിലവാരത്തിലുള്ള കൃപ. What this grace, what is going to do in this grace? ഈ കൃപ എന്താണ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്? This grace going to give you more awareness of who you are. ഈ കൃപ നിനക്ക് നീ ആരാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം നിനക്ക് തരുവാനിടയാ. Impart your life. എന്താണ് ഈ കൃപ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകരപ്പെടാനായി പോകുന്നത്? Listen to me. Paul says, പൗലോസ് പറയുന്നു 2 Corinthians chapter 2 verse 15. 2 കൊരിന്ത്യർ 2:15
When I am there, I impart some grace to you. ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചില കൃപകളെ That പകരുവാനിടയാകും. means Paul has a different grace. എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു. So he can impart the grace to the church. ആ കൃപ അവന് സഭയിലേക്ക് പകരുവാൻ അവന് പറ്റുമായിരുന്നു. And if you read Romans chapter 1 verse 11, റോമർ 1:11 വായിച്ചാൽ it is written, when I am come over there, I impart some gift and to establish you. ഞാൻ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചില കൃപാവരങ്ങൾ പകർന്ന് നിങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയാകും. If you read second Peter chapter 2 chapter 1 verse 2, 2 പത്രോസ് 1:2 പറയുന്നു, when you have the knowledge of Christ, it will multiply the grace in you. നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന കൃപയെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുവാനിടയാകും. So that means you have already a grace. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃപയുണ്ട്. That's why you understood who you are now. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായത് നീ ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് You മനസ്സിലായത്. have already a grace. നിനക്കൊരു കൃപയുണ്ട്. That's why you receive Christ. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ You already have a grace. നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃപ നിന്റെ മേലുണ്ട്. That's why you live holy. അതുകൊണ്ടാണ് നീ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നത്. Grace is an empowerment. ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപവർമെന്റ് ആണ്, ഒരു ശക്തീകരണമാണ്. So when you receive another levels of grace, your empowerment increase. നീ അടുത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ അടുത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ശക്തീകരണം പ്രാപിക്കാനിടയാകുന്നു. You can ask grace. നിനക്ക് കൃപയെ ചോദിക്കാം. That's why our Hebrew chapter 4 verse 15 says, അതാണ് എബ്രായർ 4:15 പറയുന്നത്. you need time of need, you need a grace for the time of need. നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിനക്കൊരു കൃപ ആവശ്യമാണ്. I don't know about you. നിങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. I show two type of Christians. ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So I am illustrated through Vishnu and Joanna. ഞാൻ ജോയിനയിലെ വിഷ്ണുവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. So one type of Christian is like a Vishnu. ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ One വിഷ്ണുവിനെ type of പോലെയാണ്. Christian is like Joanna. ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിനെ One പോലെയാണ്. type of Christian is still crying, Lord help me, help me, help me. That's the way. ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കണേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. Another type of Christian, മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി, they know Jesus lives in them. അവർക്കറിയാം ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. They are walking with them. അവർക്കറിയാം അവർ യേശുവിനോടൊപ്പം Their നടക്കുന്നത്. environment is changed. അവരുടെ പരിസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായി മാറിയെന്ന് അവർക്കറിയാം. Angels are surrounding them. ആ ഏഞ്ചൽസ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും They ഉണ്ടെന്ന് can അവർക്കറിയാം. see angels are descending and ascending that time. ദൂതന്മാർ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. They can see a different protection in their life. അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംരക്ഷണം They അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ live in കാണുവാനായി a സാധിക്കും. kingdom culture. They lived in a kingdom support and provision. സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടിലും പ്രൊവിഷനിലുമാണ് അവർ So ജീവിക്കുന്നത്. now you are getting into another realm of grace. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള കൃപയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. I challenge you. ഞാൻ From വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. today you will not cry. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ കരയാനായി പോകുന്നില്ല. You will say Jesus is with me. നിങ്ങൾ പറയും യേശു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. You will not cry from today. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ കരയത്തില്ല. Empowerment is going to take place now. നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ശക്തീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Empowered by through the grace of God. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലൂടെ നിങ്ങൾ ശക്തീകരണം A പ്രാപിക്കുന്നു. new ഒരു grace പുതിയ കൃപ. to live like Jesus. യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ. The power, ശക്തി, ശക്തി, the power of the grace, കൃപയുടെ ശക്തി, grace, കൃപ, the power of grace. കൃപയുടെ ശക്തി. Enjoy a new level of grace. പുതിയ കൃപയിൽ സന്തോഷിച്ചാണ്. When Paul returned to Timothy, he said, be strong in grace. തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃപയിൽ ബലമുള്ളവരായിരിക്കുക. ശക്തിപ്പെടുക. ശക്തിയായിട്ടുള്ള Now be strong in a new grace. പുതിയ കൃപയിൽ നിങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുക. Receive new grace. പുതിയ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. Hallelujah. According to the word, from his fullness we receive grace upon grace. അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. So
The fullness of God is here now. That is called church. ദൈവത്തിന്റെ നിറവ് ഇതിനകത്തുണ്ട്, അതാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. So when you know the fullness is here, you can receive grace upon grace. നിങ്ങൾക്ക് ആ നിറവുകളെ കാണുവാൻ അറിയുവാനായി സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ പ്രാപിക്കുവാനായി സാധിക്കും. Receive new grace, new grace, പുതിയ കൃപ new പ്രാപിച്ചാട്ടെ, grace, പുതിയ new കൃപ grace, പ്രാപിച്ചാട്ടെ, new grace. പുതിയ കൃപ, പുതിയ കൃപ, പുതിയ കൃപ. You live in another dimension of grace from today. നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ കൃപയുടെ അടുത്തൊരു നിലവാരത്തില് അടുത്തൊരു പ്രായത്തിലേക്ക് ജീവിക്കാനായി പോകുന്നു. Hallelujah. Full of life, full of life, ജീവന്റെ പൂർണ്ണത, full of health, ആരോഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, full of health, ആരോഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, full of vibrancy, ഉത്സാഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, full of vibrancy, ഉത്സാഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, full of vibrancy, ഉത്സാഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, full of prosperity, സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത, full of prosperity, സമൃദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത, full of increase, വർദ്ധനവിന്റെ പൂർണ്ണത, full of increase, വർദ്ധനവിന്റെ പൂർണ്ണത, full of increase. വർദ്ധനവിന്റെ പൂർണ്ണത. ലബ്രഹത്തിനി പരബല. Church, you are going to see a great increase in your life today. സഭയെ നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരു വലിയ വലിയ വർദ്ധനവ് കാണാനായി പോകുന്നു. You are getting into the blessing of Isaac. ഐസക്കിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീ കടക്കപ്പെടുവാനായി പോകുന്നു. You are getting into the blessing of Isaac. ഐസക്കിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. You are getting into the Isaac blessings. ഐസക്കിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. So last day, so it was 3-4 weeks before, while I was meditating the word, I just read about Jacob. ഞാൻ 3-4 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുവാനിടയായി. When he left his father-in-law's house, അമ്മായിപ്പന്റെ വീട് അവൻ വിട്ട സമയത്ത്, he have a very huge wealth. He having a very huge wealth that time. അവൻ ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. You know how much it is? എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? യാക്കോബ് തന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെ വീട് വിടുമ്പോ കുറെ ആട് കാട് കാള എന്ന് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കണക്കൂട്ടിയ 350 കോടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിട്ടപ്പോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? പറ. 350 crores. 350 കോടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ആടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കൂട്ടി അതിന്റെ വിലയും കണക്കൂട്ടിയാൽ ഞാനൊരു പശുവിന് 75,000 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ആടിന് 30,000 രൂപ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പത്തെ വിലക്ക് കുറവാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 350 കോടിയുണ്ട്. സ്വത്രമൊക്കെ പോയോ? ആ യാക്കോബിനെയാണ് ദൈവം മഹാധനികൻ പിന്നീടാക്കിയെന്ന്. Hey, come on. Prosperity is yours. സമൃദ്ധി നിന്റേതാണ്. Increase is for yours. വർദ്ധനവ് നിനക്കുള്ളതാണ്. അതിനെ റിസീവ് ചെയ്തോ? ചാടി ഒന്ന് പിടിച്ചേ. Prosperity is yours. സമൃദ്ധി നിനക്കുള്ളതാണ്. Increase is for yours. വർദ്ധനവ് നിനക്കുള്ളതാണ്. This is the time of increase. ഇത് വർദ്ധനവിന്റെ സമയമാണ്. This is the time of my increase. ഇത് എന്റെ വർദ്ധനവിന്റെ സമയമാണ്. This is my time of my greatness. ഇത് എന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ സമയമാണ്, ശ്രേഷ്ഠതയുടെ സമയമാണ്. I live in greatness. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ജീവിക്കും. Say with me, I will live in greatness. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ജീവിക്കും. I am getting into higher realm of greatness now. ഞാൻ അടുത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് ഞാൻ I am പ്രവേശിക്കുകയാണ്. getting into another realm of greatness. അടുത്ത നിലവാരമുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Every area I am going to see the flourishness, multiplications and increase. Every area wherever I touch. ഞാൻ തൊടുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും ഞാൻ വർദ്ധനവോ അത് ഇരട്ടിപ്പ് ഞാൻ കാണാനായി പോകുന്നു. Brothers, sisters, don't think this is a time of drought. ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. This is not a time of drought. ഇത് ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ല. This is a time of Christians. ഇത് This is a time of Christians. This is a time of you. This is a time for you. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമയമാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സമയമാണ്. ഇത് നിന്റെ സമയമാണ്. These 5 years, ഈ 5 വർഷം whatever you want to achieve it. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്താട്ടെ. If you have a land, buy one more land. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലമാണുള്ളെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വാങ്ങിച്ചാട്ടെ. After 5 years, you cannot buy another land. നിനക്ക് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നിനക്ക് ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാനായി സാധിക്കാത്ത That much big recession is coming. അത്രത്തോളം മാന്ദ്യം വരികയാണ്. Before that, you are getting into another level of blessing. അതിനു മുമ്പ് നീ ആദ്യത്തെ നിലവാരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
Those who are listeners, they can't reach anywhere. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങ് But those who are believing, പക്ഷെ they വിശ്വസിക്കുന്നവർ are getting into increase. അവർ വർദ്ധനവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Increase. അവർ വർദ്ധനവിലേക്ക് Increase. വർദ്ധനവിലേക്ക്. Say with me, increase. വർദ്ധനവിലേക്ക്. Day of increase. വർദ്ധനവിന്റെ ദിവസം. Are you ready? Say with me, I am getting into my inheritance. ഞാൻ എന്റെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. Present time glory. ഈ സമയത്തുള്ള മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. Say with me, I am getting into the present time glorious inheritance. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മഹത്വകരമായ അവകാശത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. How many of you believe you are getting into that? നിങ്ങൾ എത്ര You are already there now. നിങ്ങൾ Amen. എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ Enjoy. Come on. Chika laka raka ba. Ta ta laka ta raka ba. Pita ka raka ta raka. I can see physical strengthening is coming now. ഫിസിക്കലായ ബലപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന എനിക്ക് God കാണാൻ is സാധിക്കും. strengthening you now. ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. God is healing you now. ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. God is delivering you ദൈവം now. നിന്നെ വിടുവിക്കുകയാണ്. Like a spring, you will see difference in financial freedom in your house. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉറവ തുറക്കുന്നത് തുറക്കുന്നത് പോലെ New springs are coming. നിങ്ങളുടെ ഉറവുകൾ തുറന്നു വരുന്നു. New springs are coming. പുതിയ ഉറവുകൾ തുറന്നു വരുന്നു. Kata la kata raka. Eta lita ro. Chita la ta la kata la kaba. How many of you enjoying the presence? എത്ര പേർ ദൈവസാന്നിധ്യം How സന്തോഷിക്കുന്നു? many of you enjoying the presence? എത്ര പേർ ദൈവസാന്നിധ്യം I can see a സന്തോഷിക്കുന്നു? cloud, glory cloud is covering over, hovering over this place. മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു മേഘ ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. A glory cloud hovering over this place. മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു മേഘ ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. ഒരു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മേഘം ഇതിനു മേൽ അടയിരിക്കുന്നത് കാണാം. Amen, Jesus. A hovering is in this place. അത് അടയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മേഘം ഇതിനകത്ത് That എനിക്ക് കാണാം. means something is new coming out. അതിന്റെ കാരണം എന്തോ പുതിയ ഒന്ന് അത് വരുന്നു. Is coming out. അത് നിന്റെ നമ്മൾ വരുന്നു. A great move of God. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചലനം. Chalaka raka raka. Angels are ministering. Angels are ministering. ദൈവദൂതന്മാർ Angels are ministering. ദൈവദൂതന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ദൈവദൂതന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. Angels are visiting now. ദൈവദൂതന്മാർ Angels സന്ദർശിക്കുകയാണ്. are visiting your home. ദൈവദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ വീട് Angels are സന്ദർശിക്കുന്നു. visiting your town. നിങ്ങളുടെ പട്ടണം ദൈവദൂതന്മാർ സന്ദർശിക്കുന്നു. Angels are visiting Trivandrum city. ദൈവദൂതന്മാർ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു. Angels are visiting Trivandrum city. ദൈവദൂതന്മാർ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു. Angels are visiting Trivandrum district. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ദൈവദൂതന്മാർ സന്ദർശിക്കുന്നു. The saints of God is visiting ദൈവത്തിന്റെ തീ സന്ദർശിക്കുകയാണ്. now in Jesus name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. I challenge you, when you reach your home, you see something happened to your atmosphere. ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ Believe or not, from today you will walk in the miracle atmosphere. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുവാനായി തുടങ്ങും. Wherever you go, the atmosphere will follow you. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ആ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. It's like a flyer cloud. അത് ഒരു തീ മേഘം പോലെയാണ്. It's a pillar of fire. അത് തീ സ്തൂപം പോലെയാണ്. It is a pillar of fire. തീ സ്തൂപം പോലെയാണ്. Wherever you go, നീ എവിടെ പോയാലും the pillar of cloud is following you. അഗ്നിസ്തൂപം നിന്നെ പിന്തുടരുവാനിടയാകും. From today, ഇന്ന് മുതൽ you will see, നീ കാണും, you will enjoy നീ സന്തോഷിക്കും. a miracle atmosphere. അത്ഭുതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം. In your house, you will enjoy it. നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ അത് അനുഭവിക്കും. In your business, you will enjoy നിന്റെ it. ബിസിനസ്സിൽ നീ അത് അനുഭവിക്കും. In your ministry, you will enjoy നിന്റെ it. ശുശ്രൂഷയിൽ നീ അത് അനുഭവിക്കും. In your ministry, you will enjoy നിന്റെ it. ശുശ്രൂഷയിൽ അത് അനുഭവിക്കും. Atmosphere of miracle. മിറക്കലിന്റെ അന്തരീക്ഷം. Atmosphere of miracle. അത്ഭുതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം. I can see a pillar of fire.
and a great cloud hovering over this place. ഒരു വലിയ ഒരു തീ മേഘം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. Hallelujah. It is hovering over your house. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുമുണ്ട്. It is hovering over your life. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട്. It is hovering over your business. അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലുമുണ്ട്. Gold is coming. Gold is coming. സ്വർണം വരുന്നു. Silver is coming. വെള്ളി വരുന്നു. Hallelujah. Jesus say, gold is mine, silver is mine. യേശു പറഞ്ഞു, That means money is coming. യേശു പറഞ്ഞു സ്വർണം എന്റെ, വെള്ളി എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണം വരുന്നു. Hallelujah. Say, money is coming. പണം വരുന്നു. Come on, say with me, money is coming. സമ്പത്ത് വരുന്നു. പണം വരുന്നു. പണം വരുന്നു. Money is coming. പണം വരുന്നു. Everywhere money is coming. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പണം വരുന്നു. Wherever you touch, money is coming. എവിടെ നീ തൊട്ടാൽ അവിടെയെല്ലാം പണം വരുന്നു. Wherever you touch, money is coming. നീ എവിടെ തൊട്ടാൽ അവിടെ പണം വരുന്നു. Wherever you touch, money is coming. നീ എവിടെ തൊട്ടാലും പണം വരുന്നു. Wherever you go, you see the miracle, 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 miracle. നീ എവിടെ പോയാലും അത്ഭുതം 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 കാണാനായി പോകുന്നു. Speak in tongues, speak in tongues. Thank you for the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി. Love you, Jesus. I challenge you. From today, you will see a change, a new grace all over your life. ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പുതിയൊരു കൃപ കാണാനായി A പോകുന്നു. new level of grace. ഒരു കൃപയുടെ ഒരു പുതിയ നിലവാരം. You are getting into another level now. നിങ്ങൾ അടുത്ത നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. I don't know what obstacles are behind in front of you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് It is അറിയത്തില്ല. going to work like a springboard for you. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബോട്ട് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ It പ്രവർത്തിക്കാൻ is going to പോകുന്നു. a stepping stone. It's going to be a stepping stone for you. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചവിട്ടുപടിയാകാൻ പോകുന്നു. Oh, get into another level. Getting on another level. Getting into another level. അടുത്ത നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാകാനായി പോകുന്നത്. Thank you, Jesus. Father, thank you very much for a wonderful day. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയത്തിന് ദിവസത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. You demonstrate your way and your understanding to us, Lord. നിന്റെ വഴിയും നിന്റെ മനസ്സിലാക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകടമാക്കി മനസ്സിലാക്കി തരുവാനിടയായി. Lord, through Vishnu and Join, you illustrate what is a New Testament believer. പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിഷ്ണുവിലൂടെ ജോയനയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. Thank you. നന്ദി കർത്താവേ. I will walk with a new atmosphere from today. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായി തുടങ്ങും. My environment change. എന്റെ പരിസ്ഥിതി മാറി. I have a new environment now. എനിക്കിപ്പോ പുതിയ പരിസ്ഥിതിയാണുള്ളത്. Thank you, Jesus. നന്ദി യേശുവേ.